ابلیس نے اللہ سے مہلت کیوں مانگی؟ ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور روایات میں صراط مستقیم کسے کہا گیا ہے؟ ان سوالوں کو جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے نکات کی جانب۔ نکات۔ حدیث میں ہے کہ شیطان نے قسم کھائی کہ اولاد آدم کے چاروں طرف گھات لگائے رکھے گا تاکہ انہیں گمراہ کر دے یا نیکی سے روکے رکھے۔ فرشتوں نے انسانوں کی ہمدردی میں خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ انسان کیسے چھٹکارا پا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ چاروں طرف سے انہیں گمراہ کرے گا تو 2 راستے اوپر اور نیچے والے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ جب بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور اپنی صورت خاک پر رکھ دے گا تو اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو شیطان کے مسلط ہونے کا علم ہوا تو خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں گناہ کو 1 اور نیکی کے ثواب کو 10 برابر شمار کروں گا، اور توبے کی راہ بھی کھلی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سامنے سے ابلیس کا آنا اس طرح ہے کہ وہ آخرت کے مسئلے کو انسان کے لیے بہت آسان اور سبک بیان کرتا ہے۔ پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنے، کنجوسی اور اولاد وارث کی طرف توجہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دائیں طرف سے آنے کا مطلب ہے کہ شبہ ایجاد کرنے سے دین کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے اور اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ لذت، شہوت اور گناہوں کو غالب کر دیتا ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ شیطان اگر کر سکے تو پہلے انسان کے ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو نفاق اور مرتد ہو جانے کے راستوں کو انسان کے سامنے لاتا ہے۔ اس میں بھی اگر کامیاب نہ ہو سکے تو شک و تردید اور وسوسے کے ذریعے انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے تاکہ وہ ایمان اور عبادت سے لذت حاصل نہ کر سکے اور نیک کام بوجھل محسوس ہو، مشکل اور سختی کے ساتھ انجام دے۔ متعدد روایات میں اہل بیت علیہم السلام اور ولایت علی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ تفسیر فرقان۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، اپنی نافرمانی اور گناہ کو تقدیر اور قضاء و قدر پر ڈال دینا شیطانی کام ہے۔ نمبر 2، ابلیس نے مہلت اس لیے چاہی تاکہ انتقام لے سکے، نہ کہ توبہ کر سکے۔ نمبر 3، ابلیس نے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے بجائے گستاخی کر دی۔ نمبر 4،
शैतान इंसानों को बातों में आ जाने वाला और आसानी से फंस जाने वाला समझता है। नंबर 5, शैतान इंसान का कसम खुर्दा दुश्मन है, जैसा कि दूसरी जगह कहता है, सूरह साद आयत नंबर 82। नंबर 6, इब्लीस भी इकरार करता है कि सीधा रास्ता सिर्फ खुदा का रास्ता है। नंबर 7, इब्लीस के अगवा करने के कई तरीके हैं। नंबर 8, शैतान सिराते मुस्तकीम को भी जानता है, इसी तरह शुक्र करने वालों और नाशुक्री करने वालों के दिल में वसवसा डालने, अगवा करने और असरअंदाज होने के तरीके भी जानता है। नंबर 9, शैतान का मकसद और उसकी आरजू ये है कि वो इंसान को नासिपास बना दे, लिहाजा शैतान की पैरवी अल्लाह ताला की नाशुक्री है और शुक्रगुजार इंसान सीधे रास्ते पर है। तो नाजरीन, ये थी आयत नंबर 16 और 17 की तफसीर। आइए जानते हैं आयत नंबर 18 की तफसीर को और सुनते हैं उसकी तिलावत और तर्जुमे को। قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ फरमाया, जलील और रांदा होकर यहाँ से निकल जा, मैं तुझे और उसे जो उनमें से तेरी पैरवी करेगा तुम सब से जहन्नम भर दूंगा। तो हमने आय करीमा की तिलावत और उसके तर्जुमे को जान लिया है। आइए जानते हैं मुफस्सिर ने इसके ज़ैल में कौन से नुकात बयान किए हैं। नुकात: एक लम्हे के लिए तकब्बुर करना और मैं इससे बेहतर हूँ कहना किस कदर तबाही का सबब बन गया। फहबित, उखरुज, इन्नका मिनस्सागिरीन जैसे अल्फाज के अंजाम से दो चार होना पड़ा और ये सब हकारतें, पस्ती, जिल्लत, तकब्बुर करने वाले के नाम हुई, इसलिए कि माजरत खाही और शर्मिंदगी के बजाय शैतान डट गया और नस्ल इंसानी को गुमराह करने पर कमर बांध ली। मज़ऊमन का लफ्ज़ ज़ैम से लिया गया है जिसके माना शदीद ऐब है। मधूरन का लफ्ज़ दहर से लिया गया है जो जिल्लत के साथ बाहर निकाल देने के माना में है। अबू हनीफा के 3 अकीदे थे जिनकी वो तबलीग किया करता था। एक ये कि बंदों के तमाम अफ़ाल फ़ेले खुदा हैं, अफराद अपने कामों में मजबूर हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला को देखा जा सकता है। तीसरा ये कि शैतान को आग में नहीं जलाया जा सकता क्योंकि आग पर आग असर नहीं करती। बोहलोल जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द था, उसने उसे सज़ा देने के लिए और उसके अकायद को बातिल साबित करने की खातिर मिट्टी का एक ढेला उठाया और उसके सर पर दे मारा। जब शिकायत को खलीफा के पास ले जाया गया और उसने वजह दरियाफ्त की तो बोहलोल ने कहा, उसकी अपनी बात के मुताबिक ये काम खुद खुदा ने अंजाम दिया है, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरा ये कि वो झूठ बोल रहा है कि उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर दर्द है तो उसे सबके सामने पेश करे ताकि सब देख सकें। एक और बात यह है कि इंसान तो मिट्टी से बना है और मिट्टी पर मिट्टी टकराने से, यानी मिट्टी के ढेले का इंसान के साथ टकराने से इंसान पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तफसीरे इस्ना अशरी। तो हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। आइए बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ और उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पैगाम नंबर 1, अगर इब्लीस सीधी राह पर घात लगाए बैठा है और मुसलसल वसवसे करता रहता है, लेकिन गुनाहगार खुद ही इब्लीस के पीछे जाता है और जहन्नमी हो जाता है। नंबर 2, गुमराह अफराद इतने ज्यादा हैं कि वो जहन्नम को पुर कर देंगे, जबकि सही और सालिम, पाक और शुक्रगुजार अफराद बहुत कम हैं, जैसा कि हमने 10वीं आयत में पढ़ा। नंबर 3, शैतान की पैरवी बाइस बनेगी कि जहन्नम में शैतान के हमनशीन बनो। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि अहले बैत और विलायत अली को रिवायात में सिराते मुस्तकीम से ताबीर किया गया है। अबू हनीफा के 3 मशहूर अकीदे थे जिसकी वो अपनी पूरी जिंदगी तबलीग करता रहा। 1, खुदा को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। 2, बंदे अपने काम में मजबूर हैं। और 3, शैतान को आग नहीं जला सकती। ये तीनों अकीदे बेबुनियाद हैं जिसका मुफस्सल जवाब हमारी किताबों में मौजूद है, वो भी
دلیل کے ساتھ۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔